बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भारत ते पूरी दुनिया दे विच पंजाबी बोलण ते समझण वालियां नूं जी आयां नूं। तुसी साडे अखाणा दे वीडियोज़ नूं बड़ा पसंद कर रहे हो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। ते अज इस सिलसिले दा तीसरा वीडियो लैके असीं तुहाडी खिदमत च हाज़र होए हां। ते आओ फिर अज दा वीडियो शुरू करने आ। सब तो पहला अखाण है कि गल लगणों जाइए पर मूँह लगणों ना जाइए। बड़ी सोहनी गल कीती है वड्डियां ने कि अगर तलक खराब हो भी जाते हैं, अगर बंदा बाज़ औकात किसी तो थोड़ा दूर हो जाता है, फिर भी तलक नूं इन्ना खराब नहीं करना चाहिए आपस च कि उस तो बाद बंदा एक दूजे का मूँह वेखण दा भी रवादार ना हो, एक दूजे का मूँह वेखना भी ना चाहे। तो मतलब गल लगणों जाए, अगर बंदा नाराज़गी हो भी जाए तो कोई इहो जी गल नहीं करनी चाहिए, कोई इहो जी हरकत नहीं करनी चाहिए, कोई इहो जिहा नीच हरबा नहीं किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए कि उहदे नतीजे च बंदे दा तलक हमेशा वास्ते ख़त्म हो जाए, बंदा मूँह लगन जोगा भी ना रहे। इस तो बाद खाण है कि मूँहों कड्डी ते गल पराई होई। बड़ी ज़बरदस्त गल है कि जदों तक कोई गल असी अपने सीने दे अंदर रखीए उदों तक वो गल हिफाजत च महफूज है, लेकिन जदों असी उस गल नूं अपने मूँहों कढ़ छड्डिया उस तो बाद असी लख दूजिਆਂ नूं कहंदे रहिए कि किसी नूं ना दसी, किसी नूं ना दसी। वो गल एक वारी साडे मूँह चों निकल गई तो उस तो बाद पता नहीं किन्ने कोठे टप के किन्ने महल्ले पार करके किन्नियां शहरां तो पार पहुँच जाएगी। उस तो बाद वो गल रोकी नहीं जा सकती जिहड़ी एक वारी तुर पई। उस तो बाद कहते हैं जी कि मूँह जुट्टण ते कूड़ नखुट्टण। मतलब की है कि जे बंदा रल मिल के बह के आपस च कोई गल कर लेंदा है कि तू मैनू इंज क्यों आख्या तो तू मेरे बारे च इंज क्यों कह दिता, तो यदा नतीजा निकलता है कि दिलों के विच जिहड़ियां दूरियां आईयां होंदियां ने वो निकल जांदियां ने। क्यों? विचों कूड़ झूठ निकल जाता है। जिहड़ा दुश्मनां ने मुखालफां ने झगड़ा पवाउण वास्ते जिहड़ियां गल्लां विच वधा चढ़ा के एक दूजे नूं लाइयां हुंदियां ने, इधर दी उधर ते उधर दी उधर, वो गल्लां विचों निकल जांदियां ने, कूड़ विचों झूठ निकल जांदा है ते नतीजे दे तौर ते दिल साफ हो जांदे ने। मतलब जिहड़ी गल तुसी करनी है, जिहड़ी तुसी सुनी है, उस बंदे कोलों पुछो कि वाकई तू ये गल कीती है मेरे बारे। अगर उन्हें कीती है तो वो मन लेगा, माफ़ी मांग लेगा। तो जे उन्हें नहीं कीती, वो कोई तुहानूं वादा करेगा कि मैं नहीं कीती, कसम चुकेगा कोई, तो तुहानूं यकीन आ जाएगा इसदा नतीजा की निकलेगा कि दिलों के विच जिहड़ियां नाराज़गियां पैदा होंदियां ने वो खत्म हो जाणगियां। उस तो बाद बड़ा दिलचस्प एक खाण है कि प्यार नाल ते संडे भी पसमा लईदे ने। मतलब जाहिर है कि संडे का काम दुध देना नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि प्यार करो तो संडा भी पसम जाता है, यानी दुध देण ते तैयार हो जाता है। मतलब कि इस गल का कि तुसी अगर प्यार नाल किसी नाल गल करदे हो तो वो बंदा भावें किड्डा ही डाढा क्यों ना होवे, किड्डा ही जाहल क्यों ना होवे, तुहाडे प्यार दे नतीजे च तुहाडी गल जरूर मन लैंदा है। अगे है कि हसदे दंदां दी प्रीत हुंदी है। मतलब है कि जिस बंदे दा अखलाक चंगा है, जिहदा लोकां दे नाल गल करन दा अंदाज़ चंगा है, जिहड़ा लोकां नूं जी आयां नूं आखदा है, जिहड़ा हस के गल करदा है, लोकी ओहदे हो जांदे ने। ज़ाहिर है बड़ी समझ आउण वाली गल है कि जिहड़ा बंदा सीधे मूँह गल नहीं करदा उहनूं क्यों कोई मूँह लाएगा, तो जिहड़ा बंदा हर किसी नाल प्यार मुहब्बत नाल गल करेगा सारे लोकी ओहदे सक्के होणगे, ओहदे अखलाक दे नतीजे च लोकी भी ओहदे नाल अखलाक दा मुजाहरा करनगे। इस तो बाद कहंदे ने जी आए जी सदके गए जी सदके। मतलब इहो जी सूरत हाल के कोई फर्क नहीं पैंदा। मतलब तुसी आए तो मैं खुश हाँ, तुसी नहीं आए तो फिर भी मैं खुश हाँ। ये आम तौर पर इहो जे बंदे दे बारे च कहीदा है कि जिहदी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं, तुहाडी जिंदगी च कोई अहमियत नहीं हुंदी जिस बंदे दी। अगर वो मिल पिया तो असीं उहनूं सही तरीके नाल मिलने, अगर वो नहीं मिलता तो असीं भी कोई ओहदी कह लो ओहदे लई विरागे नहीं हो जांदे, उदास नहीं हो जांदे, उस बंदे वास्ते क्या जांदा है। उस तो बाद कहंदे ने जी आओ बैठो सजणों घर बार तुहाडा, खाओ पियो अपना गुण गाओ साडा। मतलब है इहो जे कमीना खसलत लोकां दे बारे च कहा जाता है कि जिहड़े गल्लीं बातीं तो लोकां नूं बड़ा खुश रखदे ने, जिहड़े कहंदे ने पूरा घर ही तेरा है, लेकिन जदों कोई चार पैसे खर्चण दी, किसी नूं कोई खुआण पिआण दी वारी आंदी है तो वो कहंदे ने कि बई खाण पिआण दे पैसे तू आप लाएगा, हाँ अलबत्ता जदों तारीफ करन दी वारी आएगी तो तू मेरा नाम लैके कहेगा हाँ भी फलाने ने मेरी दावत की सी। तो यह कमीने लोग जिहड़े आम तौर पर किसी दे बारे च किसी ते कोई खर्चा नहीं करते, किसी का कोई चंगा नहीं सोचते, लेकिन यह जरूर चाहते हैं कि लोग मेरी तारीफ कराया करन। तो इहो जे किरदार ज़ाहिर तुसी भी अपने आल दुआल यकीनन वेखे होणगे कि जिहड़े गल्लीं बातीं लोकां नूं खुश रखण दी कोशिश करते हैं। अगे कहते हैं जी अपनी मझ का दुध 100 कोह ते भी जा पीवीदा। मतलब है कि अगर कोई तुहाडे घर प्राहुणा आया, तुसी किसी की खातर कीती है तो वो भावें 100 कोह ते रहिंदा है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ तो वो ਤੁਹਾਡੀ खातर करेगा। असल 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ अपनी मझ का दुध पियाया सी
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਕਾਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈ ਵਾਂ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਕਾਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਪਰੌਣੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰੌਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰੌਣੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਨ ਹੈ, ਖਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰੌਣੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰੌਣੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰੌਣੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਖਵਾ ਦੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਖਵਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੇ ਚਾੜ ਬੈਠੀ ਵੜੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਐਸੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਫਰੂਟ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੜੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਕਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੇ ਚਾੜ ਬੈਠੀ ਵੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਆਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ੂ ਕਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਦਰ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ ਬੇਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਬੇਵਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ
ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾਵਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੈ ਖਾ ਰੋਟੀ, ਲੈ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੁਤਕਾਰਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਕਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਆਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਰ ਤੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਕਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।